जीवन के वचन में एक और बार आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं परमेश्वर का अनंत योजना के बारे में। परमेश्वर अनंत काल से अनंत काल तक है, मतलब उनका ना तो शुरुआत है ना कोई उनका अंत है। तो उनका सृष्टि का लेकिन शुरुआत भी है और अंत भी है। हम जानते हैं कि हम सब कृपा युग में रहते हैं। अभी हम परमेश्वर का प्रेम को हम स्वीकार कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे तो हम भी परमेश्वर के योजना में आ जाएंगे। लेकिन प्रभु के रास्ते को जो नहीं चुनते हैं उनका क्या होगा, और उसकी जानकारी के लिए आइए हम वीडियो में जाते हैं। परमेश्वर की अनंत योजना എന്ന ടൈറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. परमेश्वर की अनंत योजना वह है आज का हमारा चर्चा का विषय। ഇറ്റേണൽ പർപ്പസ്, ദൈവത്തിന്റെ നിത്യതയിലെ കാര്യാദികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമാണ്. परमेश्वर के अनंत काल में क्या वो करने वाले हैं उसका एक प्लान है जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं। അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവും अनंतर संभवങ്ങളും. और अनंत काल का जो जीवन में जब हम चर्चा करते हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। ഇത് കൃപായുഗമാണ്. अभी जो है कृपा युग में हम रहते हैं। കൃപായുഗത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. और कृपा युग के अंत के समय में हम आगे आ चुके हैं। അന്ത്യകാലത്തിന്റെ അന്ത്യവിനാഴികയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നു. अंत काल के आखिरी अंत काल के आखिरी वक्त में हम पहुंच गए हैं। എത്രയും വേഗം കർത്തൃക്കാഹളം ധ്വനിയും. और कभी भी परमेश्वर का नरसिंगा फूका जा सकता है। ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ജീവന്റെ ശരീരത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും. प्रभु में जो जिनका भी मृत्यु हुआ है वे सब जी उठेंगे। ഇവയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തുടർച്ചയായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. और इससे पहले वाले एपिसोड्स में उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। യെശയ്യാപ്രവചനം 26-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു. यशायाह प्रवाचक उसके 26वां अध्याय में हमने पढ़ चुके हैं। നിന്റെ മൃതന്മാർ ജീവിക്കും, तुम्हारे मृत लोग जी उठेंगे। പൊടിയിൽ കിടക്കുന്നവരെ ഉണർന്നു ഘോഷിപ്പീൻ. जो मिट्टी में मिल गए हैं वे उठ करके परमेश्वर का स्तुति करो। മനുഷ്യ, നീ മണ്ണാകുന്നു, मनुष्य तुम मिट्टी के हो, നീ മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ ചേരും. तुम मिट्टी में मिल जाओगे। വിശുദ്ധന്മാരും അശുദ്ധന്മാരും ഈ മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ ചേരും. जो पवित्र जन है और जो पवित्र जन नहीं है सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। വിശുദ്ധന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ लेकिन पवित्र जन के बारे में जब हम बात करते हैं ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി കർത്തൃക്കാഹളം ധ്വനിക്കും. और परमेश्वर के जब नरसिंगा फूका जाएगा उनको उठा लिया जाएगा। അന്ന് വിശുദ്ധന്മാർ ചടിചടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവദൂതതുല്യരായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. और उस समय जो पवित्र जन है वो परमेश्वर के चुने हुए जन है वो एक एक करके उठा लिए जाएंगे। അത് ഒന്നാം പുനരുത്ഥാനം. वो है पहला पुनरुद्धान। ഒന്നാം പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനുമാകുന്നു. पहला पुनरुद्धान में जो भी उठता है वो भाग्यवान है और परमेश्वर का चुना हुआ है। അവർക്ക് രണ്ടാം മരണത്തിൽ അവകാശമില്ല. उनको दूसरा मृत्यु नहीं है। അവർക്ക് ഒന്നാം മരണവും രണ്ടാം മരണവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? और ये पहला मृत्यु और दूसरा मृत्यु क्या है? അതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും വ്യക്തമായി തെളിവ് ലഭിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായത്തിലാണ്. और उसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हम प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय पढ़ेंगे। അതിന്റെ 6-ാം വാക്യത്തിൽ और इसका 6वां वाक्य मैं पूरा पढ़ता हूँ। धन्य और पवित्र वह हैं जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी हैं। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। ഇവിടെ ഒന്നാം പുനരുത്ഥാനവും രണ്ടാം പുനരുത്ഥാനവും എന്ന വിഷയം വന്നു. यहाँ पे हम देखते हैं पहला पुनरुत्थान और दूसरा पुनरुत्थान।
ഒന്നാം മരണവും രണ്ടാം മരണവും എന്ന വിഷയം അവിടെ വന്നു. यहाँ पे हम देखते हैं पहला मृत्यु और दूसरा मृत्यु. ഈ വാക്യത സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു കാണുകയാണ്. अभी आप जो है स्क्रीन में ये बात को देख रहे हैं. ഹിന്ദിയിൽ ഈ വാക്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. अभी इस वाक्य को आप बिल्कुल अच्छी तरह पढ़कर समझ लीजिए. എന്നിട്ട് ഈ ചാർട്ട് കാണിച്ച് തെളിവ് ഞാൻ ഹാജരാക്കുകയാണ്. और इस बात को मैं जो है चार्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा. അല്പം ടഫായ വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നു. ये थोड़ा मुश्किल है समझने के लिए, इसलिए आप ध्यान दे करके इसको समझिए. സകല മനുഷ്യൻ മരിച്ച് ഭൂമിയുടെ പുറന്തോടാകുന്ന മണ്ണിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. और सारे मनुष्य आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि एक दिन उनका मिट्टी में मिल जाना जरूरी है. വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ സ്വർഗീയ പരദീസയിലേക്ക് പോകുന്നു. लेकिन पवित्र जन जो परमेश्वर के चुने हुए हैं एक दिन परदीसा की और या स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे. ഇമ്പങ്ങളുടെ പരദീസ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. और बहुत ही आनंद वाला एक स्वर्ग हम कहते हैं. അപ്പോൾ തന്നെ അശുദ്ധന്മാരുടെ മരണം, പാപിയുടെ മരണത്തെങ്കിൽ उसके साथ में पापी जन की मृत्यु के बारे में भी हमें पढ़ना है. അവിടെ ആത്മാക്കൾ ഈ നരകത്തിലേക്ക് വരുന്നു. वे सब भी के आत्माएं नरक की ओर जाएंगे. അവിടെ ധനവാനായാലും ദരിദ്രനായാലും ദൈവത്തെ കൈക്കൊള്ളാത്ത വ്യക്തികൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കും. चाहे वो धनवान हो या गरीब हो, दोनों यहाँ पर नरक की ओर आएंगे. ഇവയെക്കുറിച്ച് ഓരോ പഠനത്തിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ അല്പമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. കാരണം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ये हमारे पिछले एपिसोड में हमने इसके बारे में थोड़ा बात किया है. आज हम डिटेल में बात करेंगे. ദുഷ്ടന്മാരുടെ മരണത്തിന്റെ ഒന്നാം മരണം ഈ നരകമാണ്. दुष्ट लोगों की मृत्यु जो पहले होता है वो इस धरती पर होता है. മരിച്ച് അവരുടെ ശരീരം മണ്ണിൽ മറവ് ചെയ്യുന്നു, ദഹിപ്പിക്കുന്നു. और मृत्यु के बाद वे जो है मिट्टी में मिल जाते हैं. അവിടെ ആത്മാക്കൾ ഈ യാതന സ്ഥലത്ത് വരുന്നു, നരകത്തിലേക്ക് വരുന്നു. लेकिन उनकी आत्माएं इस जगह में आते हैं जिसको यातना या दुख कष्ट का एक जगह. ഇത് ആരുടെ ആത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു? ये किसकी आत्माएं हैं? പാപിയുടെ ആത്മാക്കൾ. पापी जन की आत्मा. അവർ വന്നു ചേരുന്ന ഈ സ്ഥലമാണ് ഒന്നാം മരണം. वो सब जो जगह में इस जगह में आते हैं उसका पहला मृत्यु के बारे में आज हम चर्चा की. വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ മരണാനന്തരം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം സ്വർഗീയ പരദീസയാണ്. जो पवित्र जन की आत्माएं हैं वे स्वर्ग को उठा ली जाएंगे और उनका दूसरा मृत्यु नहीं होगा. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അപ്പോൾ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഇവർക്ക് രണ്ടാം മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ്? जो नरक में पड़े हुए हैं उनका दूसरा मृत्यु का मतलब क्या है? 20-6 വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വായിച്ചു. और प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय और 6वां वाक्य में हमने पढ़ा വിശുദ്ധന്മാർക്ക് രണ്ടാം മരണം ഇല്ല. पवित्र जन को दूसरा मृत्यु नहीं है. എന്നാൽ ഈ പാപിയുടെ ആത്മാക്കൾ രണ്ടാം മരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. लेकिन पापी की आत्मा को दूसरा मृत्यु है. അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു സബ് ജയിൽ പോലെയാണ് ഈ യാതന സ്ഥലം, നരകം കിടക്കുന്നത്. ये परमेश्वर के राज्य में एक सब जेल की तरह है ये दूसरा यातना का स्थल. മരണാനന്തരം പാപിയുടെ ആത്മാക്കൾ ഇവിടെ വരുന്നു. അത് ഒന്നാമത്തെ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. मृत्यु के बाद उनका आत्मा यहाँ पे आएगा. हमने पढ़ा वो पहला मृत्यु है. വെള്ളസിംഹാസന ന്യായവിധിക്ക് ശേഷം सफेद सिंहासन के न्याय विधि के बाद സകല പാപികളുടെയും പേർ ജീവപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല. और जो पापी जन है उनका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है. അത് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം वो उनको बताने के बाद അവരെ നിത്യമായ നരകത്തിലേക്ക് ആത്മാക്കൾ തള്ളുന്നു. उनको उन आत्माओं को अनंत काल के नरक में उनको झोंक दिया जाएगा. അതാണ് മരണത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിലേക്ക്, അതാണ് രണ്ടാം മരണം. वो है मृत्यु से लेकर मृत्यु तक. ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയില്ല. वहां से कभी भी कोई भी रक्षा प्राप्त नहीं कर सकता. 20-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15-ാം വാക്യത്തിൽ और प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और 15 वाक्य में इस तरह से लिखा है. ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീപ്പൊയ്യിൽ തള്ളിയിടും. और जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला जाएगा. കർത്താവ് യേശുവിന്റെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് തൊടുകയായിരുന്നു. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आगमन में ये सब होगा. इसलिए मैं आप सबको ये बात सूचना देना चाहता हूं. കർത്താവ് കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ प्रभु जब उनका नरसिंगा फूका ഈ जाएगा പാപിയുടെ ആത്മാക്കൾ ഒന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയില്ല.
और पापियों का आत्मा का पुनरुत्थान नहीं होगा। അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 24-15 നീതിമാന്മാരുടെയും നീതികെട്ടവരുടെയും പുനരുത്ഥാനം ഉണ്ടാകും. प्रेरितों के काम उसका 24 अध्याय और 15 वाक्य में इस तरह लिखा है, और परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। രണ്ടും രണ്ട് സമയത്തായിരിക്കും. ये दोनों अलग अलग समय में होगा। വിശുദ്ധന്മാർ എപ്പോഴും നല്ലൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. पवित्र जन हमेशा एक अच्छा पुनरुत्थान के लिए आशा रखते हुए जीवन बिताते हैं। ഇവിടുത്തെ കഷ്ടതയും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം പരിശോധനകളും സഹിച്ചു പോരുന്നത് അത് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ്. और इस दुनिया में जितना भी कष्ट है, जितना भी दर्द है, ये सब जब हम अपने जीवन में लेते हैं, लेकिन ये आशा हमें आगे बढ़ाता है। ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും എല്ലാവർക്കും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. एक बार मृत्यु, उसके बाद न्याय होना लिखा है, वो सब के लिए होगा। വിശുദ്ധന്മാർക്ക് മരണാനന്തരം ന്യായം വിധിച്ച് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നു. पवित्र जनों के लिए न्याय विधि वो क्या है, उनके लिए पुरस्कार मिलेगा, उनको पुरस्कार मिलेगा। ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആത്മാക്കളെ ന്യായം വിധിച്ച് അവരുടെ അവകാശമായ നരകം കൊടുക്കുന്നു. और दुष्ट लोगों के लिए उनका न्याय होगा और उनको अनंत काल का नरक में झोंक दिया जाएगा। വീണ്ടും ഞാൻ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ്. आइए हम पवित्र जनों के बारे में और उनका प्रतिफल के बारे में बात करेंगे। നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു മസീഹ ന്യായാസൻ. और आप देख सकते हैं मसीह का न्यायासन। അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുകയാണ്. और उन सब के जो उनका काम है, उनके अनुसार जो है उनको प्रतिफल मिलता है। അത് അല്പം തെളിവോടെ നമുക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണല്ലോ. और इन सब के लिए हमें थोड़ा उनको समझने के लिए हम वचन से लेंगे। 2 കൊരിന്ത്യർ 5-10 दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां वाक्य। അവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന രീതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വായിക്കുന്നത്. वहां पर उनके प्रतिफल के अनुसार न्याय होगा। उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खोला जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने बारे भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। അവയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് 1 കൊരിന്ത്യർ 3-10 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളും വിശദമാക്കുന്നു. और पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और 10वां वाक्य भी हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिद्धि की नाई नेव डाली, और दूसरा उस पर रस्सा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसे रस्सा रखता है। അവിടെ ദൈവവചനപ്രകാരം അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. वहां पर परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले पवित्र जनों के बारे में बताया गया है। 12 വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ പൊന്ന് വെള്ളി വിലയേറിയ കല്ല് മരം പുല്ല് വൈക്കോൽ എന്നിവയെ തീയിൽ കൂടെ കടത്തിവിടുന്നത് പോലുള്ള ഒരു ന്യായവിധിയാണ്. और हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि 12 वाक्य में लिखा है कि यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर का कांटा या घास या फूस का रस्सा रखता है। 13 വാക്യത്തിൽ ആ ദിവസം അതിനെ വെളിവാക്കും, അത് തീയോടെ വെളിപ്പെട്ടു വരും. और वो 13 वाक्य में लिखा है कि हर एक काम को प्रकट हो जाएगा। ഓരോരുത്തരുടെ പ്രവൃത്തി ഇന്നവിധമെന്ന് തീ തന്നെ ശോധന ചെയ്യും. और वे सब आग से उनका शोधना किया जाएगा, और आग उन सब के कार्य कर्मों का फल का निश्चय करेगा। തീയോടുകൂടെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു ന്യായവിധി വിശുദ്ധന്മാർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഉണ്ട്. और वहां पे लिखा है कि जो पवित्र जन है उनका सबका काम जो है आग के अंदर से जाना उनको पड़ेगा, तभी उनके काम के फल जो है वो बाहर निकल के आएगा। വളരെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു കച്ചിയോ പുല്ലോ
കുന്നുപോലെ ആയാലും തീ ശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരുപിടി ചാഴമായി അവസാനിക്കുക. और हम जानते हैं कि अगर हमारा बहुत बड़ा एक काम हमने किया है लेकिन वो सब घास फूस है तो सब नष्ट हो जाएगा. വചനപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവിതം പൊന്നുപോലെയാണ്. അത് ശോധന ചെയ്താൽ പൊന്നുപോലെ പുറത്തേക്ക് വരും. और जो पवित्र जन के आत्मा जो और उनकी काम पवित्र है तो वो परमेश्वर के उपस्थिति में उनका काम सोना चांदी जैसे होगा. അവനവൻ ശരീരത്തിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾക്ക് തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു ന്യായവിധിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. और जो व्यक्ति अपने शरीर में जब था, जब जीवित था, उस समय उसने क्या काम किया उसका प्रतिफल यहाँ पे दिया गया है. ആകയാൽ ഒരു ന്യായവിധി ഉണ്ട് നിശ്ചയം. और इस हम सब का न्याय होगा वो निश्चय है. അത് കഴിയുമ്പോൾ വിശുദ്ധന്മാർക്ക്, കോടാനുകോടി വിശുദ്ധന്മാർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇടമാണ് ഈ ന്യായാസനം. और करोड़ों की तादाद में परमेश्वर के पवित्र जन का उनका न्याय इस सिंहासन के सामने होगा और ये निश्चय है. അവിടെ 2, 4, 5 കിരീടമല്ല, वहां पे 2, 4 मुकुट नहीं, എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും പൊൻകിരീടം ലഭിക്കും. सब पवित्र जनों को एक मुकुट मिलेगा. പ്രവൃത്തികൾക്ക് തക്കവണ്ണമുള്ളതായ മറ്റ് പല കിരീടങ്ങളും ലഭിക്കും. और आपके कामों के अनुसार आपका मुकुट चुना जाएगा. അതിനെ അത്യാവശ്യമായി ചില റെഫറൻസുകൾ വായിക്കാം. आने और भी उसके अनुकूल कुछ रेफरेंसेस को हम पढ़ेंगे. അതിനെ ക്രൗൺ ഓഫ് ലൈഫ്, പൊൻകിരീടം എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. और उसको जीवन का मुकुट ऐसा करके वचन में बताया गया है. അത് രക്ഷാനിർണയം പ്രാപിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്ന കിരീടമാണ്. और जो भी रक्षा प्राप्त किया है अपने जीवन में उस सब के लिए वो मुकुट रखा गया है. ദൈവസേനയിൽ പോകുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരുമായി തീരുകയാണ്. और वे सब जो है राजा और पुरोहित बनकर बन जाते हैं. അതിന് ആദ്യ അടയാളമാണ് ഈ പൊൻകിരീടം കൊടുക്കുന്നത്. और उसका पहला चिन्ह है और ये मुकुट जो सोने से बना है. അത് നഷ്ടപ്പെടാതെ വണ്ണം ഓട്ടം ഓടി തികയ്ക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. और वो नष्ट होना हो उसके लिए हम सबको दौड़ना जरूरी है. രണ്ടാമത്തെ കിരീടം ക്രൗൺ ഓഫ് റിജോയ്സിംഗ് ആണ്, പ്രശംസാ കിരീടം. और दूसरा एक मुकुट है आनंद का मुकुट. അത് 2 തെസ്സലോനിക്കർ 2:19 വായിക്കുന്നത്. और वो दूसरा തെസ്സലോനിക്ക उसका दूसरा अध्याय और 10वां वाक्य में पढ़ते हैं. മൂന്നാമത്തെ കിരീടം എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രൗൺ ഓഫ് ഇൻപെരിഷബിൾ, വാടാത്ത കിരീടം എന്നാണ്. और तीसरा जो मुकुट है जो कभी नष्ट ना होने वाला, ना कभी खत्म ना होने वाला एक मुकुट. 1 കൊരിന്ത്യർ 9:25 അത്. पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 15 वाक्य में लिखा है. നാലാമത്തെ കിരീടം ക്രൗൺ ഓഫ് റൈച്ചസ്നെസ്, നീതിയുടെ കിരീടം എന്നാണ്. और चौथा जो मुकुट है वो न्याय या नीति वाला मुकुट. 2 തിമോത്തിയോസ് 4:8 दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा अध्याय और उसका 8वां वाक्य में लिखा हुआ है. നല്ല പോർ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചവർക്ക് കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന കിരീടമാണ്. और बहुत अच्छी तरह दौड़कर जब परमेश्वर की काम करते हैं इस दुनिया में, इस धरती में, उनके लिए रखा गया है ये मुकुट. അഞ്ചാമത്തെ കിരീടം ക്രൗൺ ഓഫ് ഗ്ലോറി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് തേജസ്സിന്റെ വാടാത്ത കിരീടം. 5वां मुकुट है तेजस वाला मुकुट. അവിടെ വിശ്വാസി ലോകർക്ക് പ്രവൃത്തികൾക്ക് തക്കവണ്ണ അധികാരത്തിന് കിരീടം കൊടുക്കും. और उनका जो हर एक विश्वासी है उनका जो प्रवृत्ति है, उनके काम है, कर्म है, उनके अनुसार उनको दिया जाएगा. സുവിശേഷകന്മാർക്ക് കൊടുക്കും. जो सुसमाचार सुनाने वाले उनको दिया जाएगा. പ്രവാചകന്മാർക്ക് കൊടുക്കും. जो प्रवाचक है उनको दिया जाएगा. പാസ്റ്റർമാർക്ക് കൊടുക്കും. पास्टर जो है उनको दिया जाएगा. അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് കൊടുക്കും. अपोस्टल्स जो है उनको दिया जाएगा. രക്തസാക്ഷികളായി തീർന്ന കോടാനുകോടി വിശുദ്ധന്മാർക്കും കിരീടം ലഭിക്കും. और जो मसीह जन के लिए, मसीह के नाम के लिए जिनका मृत्यु हो गया उनको भी दिया जाएगा. അങ്ങനെ മരണാനന്തര പുരസ്കാരം എന്ന ഒരു വിഷയം ദൈവമക്കൾക്കുണ്ടാകും. और मृत्यु के बाद एक पुनरुत्थान होगा, उसके बारे में हम देख रहे हैं. ഇവിടെ ചില അടയാളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കോടാനുകോടി കിരീടങ്ങൾ നമുക്കായി കാത്തു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. और कुछ आज स्क्रीन में देख रहे हैं हजारों करोड़ों का मुकुट जो है मसीह जनों के लिए, पवित्र जनों के लिए तैयार रखा हुआ है. ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കിരീടം ലഭിക്കുന്നില്ല.
अभी हम जो यहाँ पे जीवित हैं, हमारे लिए ये बात नहीं है। ഇത് വലിയ കൂട്ടം ദൈവമക്കൾക്ക് മരണാനന്തര പുരസ്കാരമായിട്ടാണ് ഇത് ലഭിക്കുന്നത്. ये जिनका पवित्र जनों का मृत्यु हो गया है, उनके लिए रखा गया है। കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ അവരവരുടെ പ്രാപ്തിക്ക് തക്കവണ്ണമുള്ള അവകാശമായി കിരീടമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. और जो मसीह जन जो है अपने जीवन जिंदगी में जो काम किए, जो कर्म किए हैं, उसके अनुसार उनको वहां पर मुकुट मिलेगा। ഇയ്യോബ് പറഞ്ഞു, ईयोब का किताब में लिखा है, എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, मेरा उद्धारकर्ता जीवित है അവൻ ഒരു നാൾ ഭൂമിമേൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കാണും. और एक दिन वो इस धरती पे आएगा और मैं देखूंगा। അന്യനല്ല, എന്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ കർത്താവിനെ കാണും. दूसरों की आंखों से नहीं, मैं अपने ही आंखों से उनको देखूंगा। ഓരോ വിശുദ്ധന്മാരുടെയും പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ ഞാൻ മുഖാമുഖമായി കാണുമെന്നാണ്. हर एक विश्वासी के जीवन में ये एक आशा है कि मेरा उद्धारकर्ता का मुख को मैं देखूंगा। പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നു, കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി. आशा के साथ आप और हमको उनके लिए वेट करना है। പലരും ക്രിസ്തുവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു. बहुत जने परमेश्वर में नींद हो गया है, കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ ഞാൻ അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും. लेकिन आखिरी का समय में मैं उनको उठा लूंगा। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 28-ഉം 29-ഉം വാക്യം ഇവിടെ വായിക്കുന്നു. അത് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. आप देख रहे हैं यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसका 28 और 29 वाक्य इस तरह से कहता है, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिनने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന സകലരെയും ആശ്വസിപ്പിച്ചു. प्रभु के पास में जो भी व्यक्ति आते थे, सबको प्रभु आशा और आनंद देते അവിടെ थे। രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി, അവിടെ ദുരാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കി. उनके रोगों को वो चंगा करते थे और दुष्ट आत्माओं को उनके शरीर से निकाल देते थे, വിശപ്പ് മാറ്റുവാൻ കർത്താവ് അപ്പത്തെ കൊടുത്തു. और उनके भूख को मिटाने के लिए उनको रोटी दी। എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് കർത്താവ് അവരോട് ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങി. लेकिन यहाँ पर ये बात खत्म नहीं होती है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। ഇത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചാലും കുടിച്ചാലും ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കും, ഇവിടെ മണ്ണിനോട് ലയിച്ചു ചേരും. लेकिन ये आप खाओगे तो भी आप भूखे हो जाओगे, और लेकिन एक दिन आप इस धरती में मिट्टी में मिल जाओगे। ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത്. ये बातें जो मैं कह रहा हूँ, इससे आप आश्चर्य ना हो। കല്ലറകളിൽ ഉള്ളവർ എല്ലാവരും കർത്താവ് യേശുവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും. और जो भी मृत जन कब्र में गड़े हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह के जब दोबारा आगमन में उठेंगे। നന്മ ചെയ്തവർ ജീവനായും തിന്മ ചെയ്തവർ ന്യായവിധിക്കായും പുനരുത്ഥാനം ചെയ്യും. और जो अच्छे काम किए हैं वो प्रभु का पुरस्कार पाएंगे, और जो गलत काम किए हैं उनको उसके अनुसार न्याय होगा। 6:39 വാക്യം. यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और उसका 36 वाक्य, ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കണം എന്നാകുന്നു എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം, അഥവാ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം. यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, उसका 39 वाक्य में इस तरह से लिखा है, और मेरे भेजने वालों की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझसे दिया है उसमें से कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन तक दिला उठाऊं। കർത്താവ് വ്യക്തമായി അവരെ പഠിപ്പിച്ച് ഉറപ്പിച്ചത്, प्रभु यीशु मसीह एक बात को उनको सिखलाए, മരണാനന്തര പുനരുത്ഥാനം എന്ന ശ്രേഷ്ഠ ഒരു വിഷയമാണ്. मृत्यु के बाद उनका पुनरुत्थान होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 40-ാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗവും വായിക്കുന്നു, ഞാൻ അവനെ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും. 40 वाक्य के आखिरी में इस तरह से लिखा है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। 44-ാം വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു, ഞാൻ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും. और 44 में भी इस तरह से लिखा है, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। 54-ാം വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്നു,
और 55-54 अध्याय वाक्य में भी इस तरह से लिखा है, എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും എന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട്. और मेरे मांस को जो खाता है, मेरे लहू को जो पीता है, वो अंतिम दिन जिला उठाएगा. 54 വാക്യത്തിന്റെ 2 ഭാഗം, ഞാൻ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും. 54 में आखिरी भाग में इस तरह लिखा है, अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा. പ്രൈസ് ലോർഡ്. അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക. उसका अर्थ हमें समझना जरूरी है. അന്തിം ദിൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കർത്താവ് യേശുവിന്റെ വരവിന് ശേഷം പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. और अंतिम दिन का मतलब है प्रभु यीशु मसीह जब प्रतिफल देने आएंगे, उस समय का समय की बात की जाती है. പ്രതിഫലം കൊടുക്കുവാനായിട്ടാണ് കർത്തർ കാഹളം ധ്വനിക്കുന്നതും അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്നതും. और जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आएंगे, उस समय के बारे में ये बात कहा गया है. അങ്ങനെ തന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് മഹാപ്രതിഫലങ്ങളെ കൊടുക്കും. और अपने पवित्र जनों के लिए प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ा प्रतिफल उनके लिए रखे हैं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു, रोमियो का पुस्तक उसका 8वां अध्याय में लिखा हुआ है, വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല. और आने वाला बहुत बहुत ही आनंद वाला एक समय है, उसके लिए अभी मैं जो कष्ट बिता रहा हूँ वो छोटा सा ही बात है. നാനാവിധമായ കഷ്ടതകളിലും പ്രയാസത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് ഒരു മഹാപ്രതിഫലത്തിന്റെ ദിവസമുണ്ട്. आप और हम अगर बहुत ही जीवन में कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन आपको आशा रखना है कि परमेश्वर के उपस्थिति में एक दिन हम आनंदित होंगे. കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്യത്തെ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നു. अब परमेश्वर ने जो एक वाक्य को बताया, आपको दोबारा सुनाना चाहता हूँ. ഇതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത്. इसलिए आप आश्चर्यचकित ना हो. ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ ഞാൻ അവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും. और आखिरी समय में मैं उसको जिला उठाऊंगा. അവർ ജീവന്റെ പുത്രന്മാരായി പുറത്തേക്ക് വരും. वो जीवन के पुत्र बनकर बाहर आएंगे. അവർ സ്വർഗീയ പൗരത്വ ദേശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. और स्वर्ग के नागरिक बन के वो बाहर आएंगे. അവർ അവിടെ വെച്ച് പ്രാപിക്കേണ്ടതെല്ലാം പ്രാപിക്കും. वो जो उनको प्राप्त करना है वे सब वो प्राप्त करेंगे. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും. उसके लिए मैं एक दिन वहां पर आऊंगा जरूर. മരണത്തോടുകൂടെയല്ല അവസാനിക്കുകയല്ല. मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म नहीं हो ഇന്ത്യ जाता. ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കുക. हमारा गवर्नमेंट एक काम कर रहा है, उसको ये बताना चाहता हूँ. ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ഡേയിൽ ഡൽഹിയിൽ വെച്ചോ അതാത് സ്റ്റേറ്റിൽ വെച്ചോ ചില ബഹുമതികൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. और हम जानते हैं कि जब रिपब्लिक डे के समय में आप पुरस्कार दिया जाता है. രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത ബഹുമതികളാണ് അവർക്ക് അവാർഡായി കൊടുക്കുന്നത്. और उस समय राज्य में सबसे महान पुरस्कार सब दिया जाता है. അത് മിലിറ്ററിക്കാരാകാം, നേവിക്കാരാകാം, സാധാരണ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരിൽപ്പെട്ടവരാകാം, മന്ത്രിമാരാകാം, ആർക്കായാലും അർഹരായവർക്ക് അത് കൊടുക്കും. वो चाहे नागरिक हो सकते हैं, या सेना हो सकते हैं, या टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, किसी को भी वो पुरस्कार दिया जा सकता है. ഭാരത രത്ന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ അവാർഡാണ്. भारत रत्न करके एक बहुत बड़ा एक पुरस्कार. അശോക ചക്ര എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു അവാർഡാണ്. अशोक चक्र करके एक दूसरा एक വീരചക്ര എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു അവാർഡാണ്. चक्र करके एक महान पुरस्कार है. ശൗര്യചക്ര എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ്. शौर्य चक्र करके एक महान पुरस्कार है. പത്മശ്രീ എന്ന് പറയുന്നതും പത്മഭൂഷൺ എന്ന് പറയുന്നതും മറ്റു അവാർഡുകളാണ്. पद्मश्री और पद्म भूषण करके एक बहुत बड़ा पुरस्कार है. ഇങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് പുരസ്കാരങ്ങൾ പേര് പറഞ്ഞ് അവിടെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. और ऐसे हजारों की तादाद में पुरस्कार दिया जाता है. അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ മരിച്ചു മൺമറഞ്ഞു പോയവർക്കായിരിക്കാം ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. सेना में जो भी जिनका भी मृत्यु हो जाता है, उन सबको भी दिया जाता है. അവിടെ ഭാര്യയോ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധു എന്ന് പറയുന്ന മക്കളിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് അവാർഡ് വാങ്ങും. उनकी पत्नी या उनके बच्चे आकर के वो पुरस्कार लेके जाते हैं. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ നിന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് നിന്നായിരിക്കും അത് വാങ്ങുന്നത്. वो हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति देता है. അത് മരിച്ച് മൺമറഞ്ഞു പോയവർക്ക് വേണ്ടി ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന വേറൊരു വ്യക്തിയാണ് വാങ്ങുന്നത്. लेकिन जो व्यक्ति का मृत्यु हो गया है, उनका वो तो नहीं आ सकते, इसलिए जो जीवित है उनकी पत्नी या पुत्र वो आकर के पुरस्कार लेते हैं. നമ്മൾ മരണാനന്തരം കർത്താവിന്റെ ന്യായാസനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, അന്യരെല്ലാം സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ കാണുകയും പ്രതിഫലം വാങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ
പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ हमारे भारत के दूसरा जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर राधा कृष्णन, അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനത്തിന് ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള ഏതിനും മറുപടി പറയുന്ന ഒരു ജ്ഞാനിയായിരുന്നു. वो बहुत ही एक ज्ञान वाले एक व्यक्ति थे. ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, മരണാനന്തരം മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് എവിടെ പോകുന്നു എന്ന്. उनसे एक बात पूछा गया कि मृत्यु के बाद मनुष्य कहाँ जाएगा. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ബൈബിളിൽ മാത്രമേ അവയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. उन्होंने ये बात बताया कि मसीह जनों का बाइबल में ही इसका उत्तर मिल सकता है. നിശ്ചയമായും മരണാനന്തരം നിത്യജീവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ബൈബിളാണ്. और निश्चय ही पुनरुत्थान के बारे में मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होगा वो केवल हमारा पवित्र वचन में दिया गया है. ഈ ജീവന്റെ വചനം നിത്യജീവൻ നൽകുന്നതാണ്. हमारा ये जीवन का वचन नित्य जीवन या अनंत काल हमें देता है. കർത്താവ് യേശു വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒരു കാലത്തും നിരാശപ്പെടുകയില്ല. प्रभु यीशु मसीह पर जो भी विश्वास करता है कभी भी निराश नहीं होगा. നമ്മൾ അത് നിശ്ചയമായും അത് പ്രാപിക്കും. हम सब एक दिन उस पुरस्कार को पाएंगे. ഇത് പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടുകൂടെ ഓടാം. इस पुरस्कार को पाने के लिए आइए हम सब एक साथ दौड़ें. അത് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വലിയ അധികാരങ്ങൾ കൊടുക്കും. और उस पुरस्कार ही नहीं, परमेश्वर उन सब को पवित्र जनों को अधिकार भी देंगे. അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു 7 വർഷം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സംഭവമാണ്. और ये 7 साल के अंदर होने वाला है. ആ 7 വർഷം ഭൂമിയിൽ മഹാപീഡനം നടക്കും. उस समय बहुत ही पीड़ाजनक बात इस धरती पर होगी. ഈ മഹാപീഡനം എന്ന് പറയുന്നത് ലോക സംഭവങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അതികഠിനമായ ദുരന്തമായിരിക്കും. और इस समय में इस दुनिया में बहुत ही कष्ट का एक समय होगा और बहुत ही दुरंत और जंग यहाँ पर होंगे. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം മുതൽ 18-ാം അധ്യായം വരെയാണ് ഇത് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. और प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय से 8वां अध्याय तक यहाँ पर लिखा हुआ है. അത് 7 വർഷം നടക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ മഹാകഷ്ടകാലം എന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും. और ये धरती में महाकष्ट काल का एक समय होगा. അത് ആന്റിക്രൈസ്റ്റ് എന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമായിരിക്കും. उस समय में एंटी क्राइस्ट करके एक व्यक्ति जो है पूरे दुनिया में राज करेगा. ആ 7 വർഷം വിശുദ്ധന്മാർ സ്വർഗസ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും. उस 7 साल के समय में परमेश्वर के पवित्र जन परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे. ആ 7 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് യേശു മഹാപീഡനം കഴിഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിൽ വരുവാൻ സമയമാവും. और वो समय में 7 साल का वो कष्ट का समय में स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह 7 साल के बाद उतर आएंगे. ഇവിടെ റെഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. अभी आप रेफरेंस जो है इस तरह पढ़ सकते हैं. കർത്താവ് യേശു സകല വിശുദ്ധന്മാരുമായി വരുന്ന പ്രത്യക്ഷത എന്നാണ് അതിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. आप सारे दूत अपने पवित्र जनों के साथ में प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे. അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും സകല വിശുദ്ധന്മാരുമായി കർത്താവ് യേശു ഭൂമിയെ ഭരിക്കുവാൻ വരും. और सारे पवित्र जनों के साथ में उन अधिकार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएंगे. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യമാണിത്. और प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय में लिखा गया है. സ്വർഗം തുറന്നു, കർത്താവും വിശുദ്ധന്മാരും ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. और स्वर्ग खुल जाता है पर प्रभु यीशु मसीह और उनके पवित्र जन उतर आते हैं. ജൈത്തുൻ കാ പർവ്വത് എന്ന് പറയുന്ന ഒലിവുമലയിലേക്കാണ് വരുന്നത്. जैतून का पर्वत करके एक पर्वत है, वहां पे उतर आएंगे. ഭൂമിയിലെ സർവ്വ യുദ്ധങ്ങൾ അവിടെ അവസാനിക്കും. और इस धरती पे जितने युद्ध हैं वो सब वहां उस जगह में समाप्त हो जाएगा. ഗർമഗദോൻ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന അവസാനത്തെ ഭീകരമായ യുദ്ധവും അവിടെ അവസാനിക്കും. गर्मगदोन करके एक युद्ध है, उसका आखिरी समय उस जगह होगा. യുദ്ധങ്ങളെ നിർത്തൽ ചെയ്ത് और युद्ध को बंद करके രഥങ്ങളെ തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയുന്ന ഒരു കാലം. और रथ जो है जो जंग के लिए उपयोग किया जाता है उसको आग की भट्टी में जला दिया जाएगा. ഇന്നത്തെ ആണവ ആയുധങ്ങളെ എല്ലാം
ചപ്പൻ ചോറും പോലെ കത്തി അഴിയുന്ന ഒരു കാലം. और जितने युद्ध के औजार हैं सबको आग की भट्टी में जला दिया ഭൂമിയെ जाएगा സമാധാനത്തോടുകൂടെ കർത്താവ് ഭരിക്കുന്ന ഒരു കാലം. और ये धरती जो है शांति और आनंद का एक जगह बन जाएगा അവിടെ സമാധാനവും നീതിയും ഐശ്വര്യവും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലം. और वो समय आनंद शांति और न्याय का एक जगह बन जाएगा ये धरती ഓർഡറായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ യെരുശലേമിൽ ഒരു ന്യായവിധി നടക്കും. और उसके आखिरी समय में यरूशलेम में भी न्याय विधि होगा ന്യായവിധി കഴിയുമ്പോൾ യേശു 1000 വർഷത്തെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കും. और उस न्याय के बाद में प्रभु यीशु मसीह 1000 साल के लिए वो अधिकार कर लेते हैं രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ താൻ കിരീടം ചൂടിയിട്ടുണ്ട്. और राजाओं का राजा होकर के वो अपने मुकुट पहन लेते हैं അങ്ങനെ തന്റെ സകല വിശുദ്ധന്മാരുമായി യെരുശലേമിൽ ലക്ഷ്യമാക്കി വരും. और वो सारे पवित्र जनों के साथ में वो यरूशलेम की ओर आते हैं അവിടെ യെരുശലേമിൽ സിയോൻ പർവ്വതത്തിൽ കർത്താവ് തന്നെ സിംഹാസനം സ്ഥാപിക്കും. और ये सियोन के पर्वत में प्रभु यीशु मसीह अपना सिंहासन को लगाते हैं ദാവീദിന്റെ വേരും വംശവും ശുഭ്രവുമായ ഉദയ നക്ഷത്രമാണ് യേശു. और दाऊद का उदय नक्षत्र है प्रभु यीशु मसीह യേശു രാജാവും കർത്താതി കർത്താവായി ഭരിക്കും. और प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बनकर शासन करेगा യേശു തന്നെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, और यीशु एक दिन अपने शिष्यों से एक बात कहते हैं ഞാൻ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ मैं जब राज्य का स्थापना करूंगा നിങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രം 12 ഭരിക്കുന്ന ന്യായാധിപന്മാരായി തീരും. तुम सब इजराइल जनों के बीच में अधिकार करने वाले जन बन जाओगे ദാനിയേൽ പ്രവചനം 7:27 വാക്യം ഇവിടെ അത്യാവശ്യമായി വായിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. और दानियल का पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 17 वाक्य में पढ़ना जरूरी है കാറ്റിൽ പറന്നു പോകുന്ന പഞ്ഞി പോലെയല്ല വിഷയം. हवा में उड़ जाने के जैसे एक बात नहीं है ഒരു ചെറിയ ഭാവന കഥ പറയുന്നതല്ല ഇത്. ये कोई कथा या मिथ्या नहीं है ഇത് നിത്യജീവന്റെ വചനമാണ്. ये अनंत काल का जीवन देने वाला वचन है ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ യേശുവിനെ ഭൂമിയിൽ ഭരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जब अधिकार करेंगे उसके बारे में बताया जा रहा है ഇവയെക്കുറിച്ച് ദാനിയേൽ പ്രവചനം 7:27 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് इसके बारे में दानियल के प्रवचन में 7 का 17 वाक्य में लिखा है ആകാശത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെ മഹത്വത്തിന്റെ മേലും അത്യുന്നതനായ വിശുദ്ധന്മാർ ഭരിക്കുമെന്നാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. वहां पर लिखा है कि इस धरती में जितने बड़े बड़े राज्य करने वाले राजा हैं वो आ पाएंगे और युगान युग उनके अधिकारी बन जाएंगे ആകാശത്തിന് കീഴിലാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും. आकाश के नीचे है सारे राज्य ലോക രാജ്യങ്ങളെ മുഴുവനും ഭരിക്കുന്നത് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരായ നമ്മളായിരിക്കുമെന്നാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. और इस आकाश के नीचे जितने राज्य हैं उस सब पर अधिकार करने वाले और उन पर शासन करने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं ഒരു രാജാവ് നീതിയോടുകൂടെ വാഴും. एक राजा न्याय के साथ शासन करेगा അവൻ രാജാവും കർത്താതി കർത്താവുമാണ്. वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बनेगा അതിശക്തമായ ഒരു ഭരണമായിരിക്കും. एक बहुत ही शक्तिशाली शासन होगा മനുഷ്യൻ 5 വർഷം ഭരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ 1000 വർഷമാണ് ഭരിക്കുന്നത്. अगर व्यक्ति हमारे राज्य में 5 वर्ष शासन करते हैं तो वो प्रभु बहुत ही ज्यादा वर्ष जो है वो शासन करेंगे ഭൂമിയിലെ ദുഷ്ടത ഒന്നും നിലനിൽക്കുകയില്ല. और इस धरती में कोई भी दुष्ट काम नहीं होगा കർത്താവ് നീതിയും ന്യായവും സിംഹാസന അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭരണം നടത്തും. और प्रभु यीशु मसीह नीति और न्याय के साथ अपना शासन करेंगे അവന്റെ ഭക്തന്മാരായ നാം എല്ലാവരും ഈ ഭൂമിയെ ഭരിക്കും. और उनके भक्त हम सब एक साथ उनके साथ अधिकार करेंगे ഇത് ദൈവരാജ്യം എന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ये परमेश्वर का राज्य करके एक विषय है ദൈവം രാജാവായി ഭരിക്കുന്ന രാജ്യം ദൈവരാജ്യം. परमेश्वर जब इस धरती में राज्य करते हैं उसको परमेश्वर का राज्य कहते हैं ഭാവനയിൽ എന്തെങ്കിലും ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ദൈവരാജ്യം. और कुछ भी राज्य को हम उठा करके ये परमेश्वर का राज्य है करके नहीं बोल सकते हैं ഇത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിലും ഇപ്പോഴും വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിലും
ഇവയെക്കുറിച്ച് അംശമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. अब आने वाले एपिसोड में भी ये परमेश्वर के राज्य के बारे में थोड़ा और हम डिटेल में जाएंगे. കാര്യക്രമീകരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇത് പറയാതിരുന്നാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസവുമാണ്. और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ना बताऊं तो समझ में आना थोड़ा मुश्किल है. ഇത് ആവർത്തനം അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. इसलिए मैं कभी कभी एक बात को 2 या 3 बार आप लोग के सामने बताता हूं. ഇവിടെ ദൈവരാജ്യവും സ്വർഗരാജ്യവും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. यहाँ पर प्रभु का राज्य और स्वर्ग का राज्य दोनों विषय आते हैं. ഇത് എന്താണ് എന്നുള്ള വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട്. ये दोनों क्या है, एक बहुत बड़ा सवाल है. ഇവയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിക്കും. और इसके बारे में आने वाले दिनों में हम और भी ज्यादा पढ़ेंगे. മനസ്സിൽ കരുതുക ദൈവരാജ്യം. और मन में आप याद रखें परमेश्वर का राज्य. വീണ്ടും ചിന്തിക്കുക സ്വർഗരാജ്യം. दूसरा आप चिंता सोचना है स्वर्ग का राज्य के बारे में. എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായി പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. और ये दोनों के बारे में क्या हम पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आने वाले एपिसोड में हम पढ़ेंगे. ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയം ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. आज हम ये एपिसोड यहाँ पे बंद कर रहे हैं. ഒന്നുകൂടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു, एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ. ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് മരണാനന്തര പുരസ്കാരമാണ്. और आज का विषय क्या है, मृत्यु के बाद जो पुरस्कार के बारे में. അതിനുവേണ്ടി കർത്താവ് യേശു മധ്യാകാശത്തിൽ കാഹളധ്വനിയോടുകൂടെ വരുന്നു. उसके लिए प्रभु यीशु मसीह एक दिन मध्य आकाश में आएंगे. ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു. वो बादलों में आएंगे और जो प्रभु यीशु मसीह में है वो सब उठाए जाएंगे. ദൈവ തേജസ്സോടുകൂടെ ദൂതതുല്യരായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. प्रभु के तेज प्राप्त करके वो उठा लिए जाएंगे. അവർക്ക് മഹാപ്രതിഫലങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. उनको बहुत बड़ा प्रतिफल उनको मिलेगा. നിശ്ചയം നാം ആ നാളിൽ ഈ പ്രതിഫലം വാങ്ങും. और निश्चय ही आप और हम उस दिन आप ये प्रतिफल हम വേണോ വേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരവരാണ്. और ये प्रतिफल चाहिए या नहीं चाहिए इसका निर्णय आपको और हमें करना है. ഇത് നിത്യമായ സത്യമാണ്. ये अनंत सत्य है. ये बहुत ही बिल्कुल ही सत्य है. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് സംഭവിക്കും. प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आएंगे. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു കാഹളധ്വനിയോടുകൂടെ വരും. प्रभु यीशु मसीह जब नरसिंगा फूंका जाएगा तो वो आएंगे. അന്ന് ആദ്യം വിവരിച്ചതായ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. और उसमें उसके बारे में जो बात कही गई है उसके बारे में आप सोचें. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഭാഷക്കാരും എല്ലാ ഭാഷയിലുള്ള വിശ്വാസികളും और इस धरती में जितने भाषा बोलने वाले व्यक्ति हैं കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടും. वो प्रभु के आने समय में उठा लिए जाएंगे. മഹാപ്രതിഫലങ്ങൾ പ്രാപിക്കും. वो बहुत बड़ा प्रतिफल अपने जीवन में प्राप्त करेंगे. അതിനുശേഷം നിത്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ക്രമീകരിക്കപ്പെടും. और उसके बाद अनंत काल के बातें होंगे और वे अनंत काल में जीवित रहेंगे. അങ്ങനെ എന്നേക്കും കർത്താവിനോടുകൂടെ നാം ആയിരിക്കും. वो अनंत काल तक प्रभु परमेश्वर के साथ जीवित रहेंगे. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. इसके आगे आप आने वाले एपिसोड्स में हम പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ കേൾക്കുവാനും കാണുവാനുമായി ശ്രമിക്കുക. प्रार्थना के साथ आप इस एपिसोड्स को देखें. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. परमेश्वर आपको आशीष दे. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया. प्रभु का योजना यह है कि हम सब उनकी उपस्थिति में रहें और स्वर्ग में जाएं. वो नहीं चाहते कि हम में से कोई भी नरक जाएं. हालेलुया. तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर इसको अपने भाइयों को बहनों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा. सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. आने वाला वीडियो में आप वेट कीजिए. बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक आ रहा है. जय मसीह.